અને મેન્ડલની માહિતી માટે એક નાનો એવો એનો બાયોગ્રાફીનો વિડીયો મૂકેલો છે, એ આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલાં नमस्कार दोस्तों यह बात 19वीं सदी की है जब यूरोप के एक पादरी ने एक अद्भुत खोज कर डाली। यह खोज अपने समय से इतनी आगे थी कि प्रकाशित होने के लगभग 36 साल तक जिसने भी इसे पढ़ा किसी को भी इसके महत्व का एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, किसी के घर में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो लोग उसमें उसके माँ बाप, दादा दादी तथा उसके करीबी रिश्तेदारों की झलक तलाशते हैं और यह वास्तविकता है कि बच्चों में अपने पूर्वजों की झलक जरूर होती है। इसके पीछे रहस्य क्या है? यह सवाल हमेशा से वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के दिमाग में घूमता था। दोस्तों, जिस वैज्ञानिक ने इन सवालों का हल निकाला, जिस पर आज दुनिया को नाज है, उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। मेंडल ने बताया कि कुछ नियमों के अनुसार माँ बाप के गुण बच्चों में आते हैं और उनके इसी खोज की वजह से आज उन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यही है ग्रेगर जॉन मेंडल और आज इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ हिस्ट्री को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन 1822 से शुरू होकर 1884 को खत्म हो जाता है। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान के घर में हुआ और इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1884 में हुई। बचपन में उनका नाम सिर्फ जॉन मेंडल था। ग्रेगर की उपाधि उन्हें चर्च ज्वाइन करने के बाद में मिली। मेंडल को अपने पिता के साथ खेतों पर पेड़ पौधों की देखभाल करने में बहुत आनंद मिलता था। बचपन से ही वह अपने पिता से कई प्रकार के प्रश्न पूछा करते थे, जैसे फूलों के रंग अलग अलग क्यों होते हैं, बीज का आकार अलग अलग क्यों है, एक ही फसल के कुछ पौधे छोटे और बड़े क्यों हैं। लेकिन उनके पिता के पास मेंडल के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि ये प्रश्न सिर्फ मेंडल के दिमाग में ही थे। उस वक्त के वैज्ञानिक भी यही प्रश्नों के हल ढूंढ रहे थे, परंतु किसी को सफलता नहीं मिल रही थी। मेंडल के पिता उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। गरीब होने के बावजूद मेंडल के पिता ने मेंडल को 4 वर्ष कॉलेज में पढ़ाया और उनकी ग्रेजुएशन पूरी करवाई। परिवार की गरीबी के चलते मेंडल ने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया था। जब वे 21 वर्ष के हुए तब उन्हें एक चर्च में काम मिल गया। यहाँ सेंट ग्रेगरी के सम्मान में इन्होंने ग्रेगर शब्द अपने नाम के आगे जोड़ लिया और तब से लोग इन्हें ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानने लगे। इसी चर्च में एक छोटा सा बगीचा भी था, क्योंकि बचपन से ही इन्हें पेड़ पौधों में आनंद मिलता था, इसलिए ये उस बगीचे की देखभाल करने लगे और यह देखकर चर्च कमेटी ने उन्हें बगीचे की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। कुछ समय बाद 1847 में उन्हें चर्च का पादरी बना दिया गया। मेंडल की विज्ञान में रुचि देखकर चर्च कमेटी ने उन्हें 2 वर्ष के लिए वीनिया यूनिवर्सिटी में अपने खर्च पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए भेज दिया। यहाँ इन्होंने 1851 से 1853 तक मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई की। वीनिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद इनकी रुचि साइंस में और अधिक बढ़ गई और जो प्रश्न उनके दिमाग में बचपन से घूम रहे थे उनका उत्तर जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई। इसी रुचि के चलते उन्होंने 1853 में वीनिया की जूलॉजिकल और बॉटनिकल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। इस सोसाइटी में तब के जाने माने वैज्ञानिक अपनी खोज को रखते थे और यह सोसाइटी उनकी खोज को अपनी किताबों में छपवा कर दुनिया को बताती थी। इस सोसाइटी में उन्हें मटर के पौधों पर वीवल नाम के कीड़े की वजह से होने वाले नुकसान पर अध्ययन करने का मौका दिया गया। बस यहीं से उनकी रुचि मटर में शोध कार्य करने में आ गई। यहाँ पर उन्होंने मटर के पौधों में कई प्रकार की भिन्नता देखी, जैसे कि कुछ मटर चिकनी और कुछ झुर्रीदार क्यों हैं, कुछ मटर के पौधों में लाल रंग के फूल तो कुछ में गुलाबी रंग के फूल क्यों आते हैं। इस प्रकार से 7 कैरेक्टर
पत्थर मेंडल ने मटर के पौधों में देखे, जो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न थे, और यहीं से मेंडल ने निर्णय लिया कि इन प्रश्नों का हल वे स्वयं खुद ही निकालेंगे, और उन्होंने एक शोध कार्य करने का निर्णय लिया। अपने चर्च के उस छोटे से बागीचे में उन्होंने मटर के पौधों के साथ तथा उन 7 प्रकार के कैरेक्टर पर अपना शोध कार्य करने का निश्चय किया। मेंडल का ऐतिहासिक प्रयोग 7 साल तक, यानी कि 1857 से 1864 तक चला। कुछ किताबों में आपको 1856 से 1863 भी मिल जाएगा। अपने इस प्रयोग में मेंडल ने 32 वैरायटी यूरोप की अलग अलग जगह से खरीद कर लाए। 1857 में उन्होंने इन 32 वैरायटी पर प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि वे सिर्फ होमोजाइगस वैरायटी पर ही अपना प्रयोग करना चाहते थे। इस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में उन्हें 32 वैरायटी में से केवल 22 होमोजाइगस मटर की वैरायटी प्राप्त हुई, और सिर्फ इस प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट में ही उन्हें 3 साल का समय लग गया, और इन्हीं 22 वैरायटी पर उन्होंने अपना आगे का प्रयोग शुरू किया। मेंडल ने लगभग 10,000 प्लांट पर निरीक्षण किया और बारीकी से उन पर अपना शोध कार्य किया, और अंत में उन्हें अपने प्रश्नों का हल मिल ही गया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह अपनी इस खोज को दुनिया को बताना चाहते थे। उन्होंने 1964 में ही अपने शहर के वैज्ञानिकों की एक सभा बुलाई और अपनी खोज को उनके सामने रखा, और मेंडल ने यह महसूस किया कि कोई उनकी इस खोज को समझ नहीं पा रहा है। उन वैज्ञानिकों की तरफ से बेमन बजाई गई तालियों में उन्हें विचलित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी शोध को कागजों पर लिखकर उसे एक शीर्षक दिया, और वह शीर्षक था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि मेंडल ने यह शोध पत्र जर्मन भाषा में लिखा था, तो तब यह शीर्षक जर्मन भाषा में ही था, और जर्मन भाषा में इसे कहते हैं वर्शू ओवर फ्लेंजन हाइब्रिडन। इंग्लिश भाषा में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया, और इंग्लिश भाषा में इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और उन्होंने अपने शोध पत्र को ब्रुन शहर की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 8 फरवरी और 8 मार्च 1865 को होने वाली सभा में पेश किया, पर यहाँ पर भी उन्हें सिर्फ बेमन तालियां ही मिली। किसी ने उनकी इस खोज की तारीफ नहीं की। 1866 में नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने अपनी किताब की वॉल्यूम 4 में उनके इस शोध पत्र को प्रकाशित भी किया, परंतु उनका यह शोध पत्र किताबों में धूल खाने लगा। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया, और जिसका ध्यान गया उसको यह शोध समझ ही नहीं आई। तो दोस्तों अब बात आती है कि 1866 के बाद क्या हुआ। मेंडल ने अपनी शोध का क्या किया, लोगों को ये शोध कैसे समझ में आई, कब मेंडल को उनके इस महत्व का पता चला। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मेंडल के समकालीन चार्ल्स डार्विन को मेंडल की इस खोज का महत्व समझ आ गया था। दोस्तों आप सभी ने चार्ल्स डार्विन का नाम तो सुना ही होगा। उस समय चार्ल्स डार्विन की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी, और आज भी है। चार्ल्स डार्विन समझ गए थे कि मेंडल ने यह खोज करके विज्ञान की दुनिया में एक इतिहास रच दिया है। चार्ल्स डार्विन को डर था कि कहीं उनका इम्पोर्टेंस लोगों के बीच कम ना हो जाए, तो चार्ल्स डार्विन ने मेंडल को मटर पर किए गए प्रयोग को हॉकवीड, फ्रेंच बीन और हनी बी पर करने को कहा। मेंडल ने चार्ल्स डार्विन की बात मानकर हॉकवीड, फ्रेंच बीन और हनी बी पर शोध कार्य प्रारंभ कर दिया। मेंडल ने हॉकवीड की 26 वैरायटी पर अपना शोध कार्य किया, परंतु जो रिजल्ट उन्हें मटर के पौधों में मिले वही रिजल्ट हॉकवीड में नहीं मिला, क्योंकि हॉकवीड में एपोमिक्सिस नाम की प्रक्रिया पाई जाती है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जबकि मेंडल का प्रयोग सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने पर ही लागू होता है। ठीक उसी तरह हनी बी में भी पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, जहां बिना फर्टिलाइजेशन के अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन बन जाता है, मेल हनी बी बन जाता है, और हनी बी में भी मेंडल का प्रयोग फेल हो गया। शायद डार्विन यह बात जानते थे कि हॉकवीड और हनी बी में मेंडल का प्रयोग सफल नहीं होगा। मेंडल की इस असफलता से उन्हें बहुत निराशा हुई। उन्हें भी लगने लगा कि मटर पर किया गया मेरा प्रयोग शायद एक तुक्का था। उसके बाद मेंडल अपने चर्च के कामकाज में और अधिक व्यस्त हो गए, और शोध कार्य पर उनका ध्यान
नहीं गया। और देखते ही देखते 6 जनवरी 1884 में मात्र 62 साल की उम्र में किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और एक महान वैज्ञानिक के जीवन का अंत हो गया। तो जीवित रहते हुए उन्हें कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिला, किसी भी वैज्ञानिक ने उनकी इस शोध को, उनकी इस खोज को नहीं सराहा। तो दोस्तों अब बात आती है कि मेंडल को उनके काम का प्रोत्साहन कब मिला, वे कौन थे जिन्होंने मेंडल की शोध को फिर से जीवित किया, आखिर मेंडल की रीडिस्कवरी कब हुई और किसने की। दोस्तों ये बात है मेंडल के शोध पत्र प्रकाशित होने के 36 साल बाद, मतलब सन 1900 की। 3 वैज्ञानिक जिनका नाम हुगो डी व्रीज जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे, जो ओनियोथेरा पर काम कर रहे थे। दूसरे वैज्ञानिक कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी के रहने वाले थे, मेज और मटर के ऊपर काम कर रहे थे। तीसरे वैज्ञानिक एरिक वॉन शर्माक, ये ऑस्ट्रिया के ही रहने वाले थे और ये कई फ्लावरिंग प्लांट्स पर काम कर रहे थे। इन तीनों वैज्ञानिकों के मन में भी वही प्रश्न थे जो मेंडल के मन में थे। इन तीनों वैज्ञानिक इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के बारे में सोचा। इन तीनों ने अलग अलग रहकर एक दूसरे से संपर्क किए बिना अपनी शोध की शुरुआत की। अपनी शोध को शुरू करने से पहले इन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी था कि कहीं यह खोज किसी और वैज्ञानिक ने तो नहीं कर ली है, और वे कौन कौन से वैज्ञानिक थे। फटाफट वन ऑफ द बेस्ट क्लास के लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशियल लास्ट पार्ट जल्दी से एक्टिव डियर स्टूडेंट्स, ऑल डियर्स एक्टिव, फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। તો અહીંયા હાલ આપણે મેન્ડેલના લાઈફ સાયકલ વિશે થોડું ઘણું જોયું હતું. હવે આપણે જે ભણવાનું છે એની વાત કરવાની છે. તો એ અંગે આપણે જોઈએ અહીંયા આગળ ચર્ચા કરીએ એની. તો એની આપણે વાત કરીએ અહીંયા આગળ. તો સૌથી પહેલું તમને આપેલું છે તે આગળ બહુજનનિક આનુવંશિકતા, જેને આપણે પોલિજેનિક ઇનહેરિટન્સ અથવા તો સંખ્યાત્મક જનીન વિદ્યા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ જ્યારે જનીનોની સંખ્યા 1 કરતાં વધી જાય, જેમ કે 1 + 1 તો 2 થઈ જશે, 2 + 1 એટલે 3 થાય, 3 + 1 એટલે 4 થાય. મતલબ જેમ જેમ જનીનોની સંખ્યામાં વધારો થતો જાય એમ એમ એના લક્ષણોની અંદર પણ વધારો થતો આપણને જોવા મળતો હોય. ગઈકાલે આપણે વાત કરતા હતા તો સામાન્ય રીતે ઓછામાં ઓછા 2 વિરોધાભાસી લક્ષણો ધરાવતા આપણે જનીનોની વાત કરીએ તો તમે બધા જાણો છો એ પ્રમાણે કોઈ પણ એક લક્ષણ પ્રદર્શિત કરવા માટે એક જોડ જનીનો જોઈએ. એક જોડ જનીનો એટલે કે 2 જનીનોની જરૂર પડે આપણને. તેવી રીતે 2 વિરોધાભાસી લક્ષણ લઈ લે ટોટલ આપણને 4 જનીનોની જરૂર પડે. 4 જનીનોની અંદર સમજો કે આપણે વિરોધાભાસી લક્ષણની અંદર ઊંચાઈની વાત કરીએ તો હાઇટવાળા અને ડ્રાફ એટલે કે વામન એવા 2 લક્ષણો લઈ શકીએ. કાલે પેલી બકરીવાળી તમારી બુકમાં લખ્યું છે પ્રમાણે શિંગડાની વાત કરી છે પ્રમાણે શિંગડાવાળી બકરી અથવા તો શિંગડા વગરની બકરી. એવી જ રીતે લાલ અથવા તો સફેદ કલર્સની વાત કરીએ હતી. બ્લડ ગ્રુપની વાત કરીએ તો આપણા અંદર 4 બ્લડ ગ્રુપ છે, A, B, AB અને O. આવા 4 બ્લડ ગ્રુપ આપણે જોઈએ છે અને એમાં RH ફેક્ટર આવે તો એના આધારે પોઝિટિવ અથવા તો નેગેટિવ આપણે એવા ભાગ પાડીએ છીએ. ગઈકાલે પણ આપણે ડ્રોસોફિલાની વાત કરી હતી. ડ્રોસોફિલા મેલેનોગાસ્ટર એ ફળમાખી છે અને ફળમાખીની અંદર મોર્ગન નામના વૈજ્ઞાનિકે, જોહાન એફ મોર્ગન નામના વૈજ્ઞાનિકે 10,000 જેટલી વિકૃતિઓ પેદા કરી હતી. મતલબ વિકૃતિઓ ના કહી શકાય પણ એને એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા હતા અને અલગ અલગ લક્ષણો એને અલગ અલગ જગ્યાએ એને ઉત્પન્ન કર્યા હતા. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપીએ, મોઢા ઉપર તો આંખો ઉત્પન્ન થતી હોય નોર્મલી કુદરતી રીતે, પણ એને પૂંછડી પર એની આંખો ઉગાડી હતી. જેવા આવા અનેક પ્રયોગો એમને કર્યા હતા. એના કલરથી માંડી પાંખો વગરની એવી રીતે જાત જાતના એમને પ્રયોગો કર્યા હતા. એક એક્ઝામ્પલ તમને એ પણ આપેલું છે કે 100 માણસો લીધા હોય અને ઊંચાઈના આધારે એમને ચળતરક્રમમાં ગોઠવી દેવામાં આવે તો પહેલાંથી આપણને ખબર પડે કે આવા લક્ષણો સતત સ્વરૂપની વિવિધતા ધરાવતા હોય. સતત સ્વરૂપની વિવિધતા એટલે
તો અહીં આગળ તમને સૌથી પહેલાં કન્ડિશન મૂકી દો કે ચડતા ક્રમમાં જવું. ચડતા ક્રમ એટલે કોઈની હાઇટ 4 હોય, એના પછી 5 આવતી હોય, એના પછી 6 આવતી હોય, તો એ રીતે આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. એટલે સતત તમને આ પ્રક્રિયા થતી જોવા મળતી હોય. એફસી ગલ્ટને 1885માં જણાવ્યું હતું કે આવા સતત લક્ષણોની વિવિધતા એ આનુવંશિકતા, ઊંચાઈ, વજન, ચપળતા, સ્કિલ અને રંગ જેવા લક્ષણોની અંદર આપણા માનવ વસ્તીમાં વિવિધ સ્વરૂપે આપણને જોવા મળતી હોય. તો અહીંયા તમને સતત લક્ષણોની વિવિધતા આપણને 4 કેરેક્ટરની અંદર આપણને બતાવેલી છે એમને. તો કયા કયા 4 કેરેક્ટરની અંદર એમને વાત કરી છે આપણને એની અંદર? તો આનુવંશિકતા એટલે શું? કોને કહેવાય આનુવંશિકતા? પેઢી દર પેઢી લક્ષણો વારસાગત રીતે ઉતરી આવતા હોય તો એને આનુવંશિકતા કહેવાય. આનુવંશિકતાના કેરેક્ટર કયા કયા હોય? આગળ એફઆઈમાં આવ્યા હતા. કર્ણ પલ્લવ જોડાયેલા હોવા અથવા તો છૂટા હોવા. દાઢી જોડે અહીંયા ખાંચ પડવી, અહીંયા વાળની અંદર વી આકારનો શેપ પડવો, તો આ બધા આનુવંશિક લક્ષણો છે. ઊંચાઈ, વજન, ચપળતા અને રંગ એ વગેરેની અંદર વિવિધતા આપણને થતી જોવા મળતી હોય. એ જ પ્રમાણે વનસ્પતિની ઊંચાઈ, બીજનો આકાર, કદ, સંખ્યા અને ફળ પણ સંખ્યાત્મક વિવિધતા દર્શાવતા જોવા મળતા હોય. જેમ કે અત્યારે હાઇબ્રિડ ફ્રૂટ અને બિયારણ આપણને જોવા મળે, જેની સાઇઝ રહી એ સામાન્ય નોર્મલ જે વાઇલ્ડ સીડ અથવા તો ફ્રૂટ રહે એના કરતાં કદમાં મોટા જોવા મળતા હોય. તો એ કેવી રીતે કરવામાં આવતા હોય? તે બધાની અંદર પોલીપ્લોઇડીનું નિર્માણ કરવામાં આવે અને પોલીપ્લોઇડી બનાવીએ આપણે તો આપણને એની અંદર એની સાઇઝ, આકાર, સંખ્યા અને ફળની અંદર એમાં ફેરફાર થતો જોવા મળશે. જેમ કે તમે કોરોના ચાલે તો એવું તમને સજેસ્ટ કરવામાં આવે કે વિટામિન સી માટે લીંબુનો રસ પીઓ, તો ડ્રાફ્ટ કરેલી હોય લીંબોળી તો એના ઉપર પણ આપણે જે વાઇલ્ડ પ્લાન્ટ રહ્યો એના કરતી વધુ ફ્રૂટ એમાં ઉત્પન્ન થતા આપણને જોવા મળતા હોય છે. તો આવા જનીનોના લક્ષણોના ક્રમ એ જનીનોના વધારાની જોડની સંખ્યા ઉપર અસર કરતા આપણને જોવા મળતા હોય. એ ખૂબ જૂની વાર્તા છે જો યાદ આવતી હોય તો. એક બ્રાહ્મણ ભાઈ હતા તો એ ખભા ઉપર સર અવાજ નથી આવતો. આટલી વાર અવાજ આવતો હતો ને હવે નહીં આવતો? હેલો, આવ્યો હવે. આવ્યો હવે? સર વચ્ચે વચ્ચે નહીં આવતો અવાજ. વચ્ચે વચ્ચે નહીં આવતો તો હું યુટ્યુબ પર આપણે લેક્ચર મૂકો છો ને તો જોજો, કારણ કે ઇન્ટરનેટનો પ્રોબ્લેમ થાય છે ને એટલે કદાચ એવું થતું હશે. હવે અવાજ આવે છે અત્યારે? હા અત્યારે આવે છે. હા સરસ, કમ્પ્લીટ આવે સર, બીજું નહીં આવતું. ભલે ભલે. તો બે વાર લેક્ચર કરવાના. જેટલી વખત ઈચ્છા થાય એટલી વખત રિવિઝન તો કરવું પડે ને. આ તો ખાવાનું 2 વખત દિવસમાં નથી ખાતા? અત્યારે ખાવાનું તો તમે ખાતા નાસ્તો કેટલી વખત કરતો છો દિવસમાં? બહુ બધી વાર. તો પછી એવી રીતે આ ખાવાનું જ છે ને. ચલો આપણે પેલા વાત કરતા હતા એના ઉપર જઈએ. તો એ સભા ઉપર બકરી લઈને જતા હતા દૂધ માટે. તો રસ્તામાં 4-5 જણા આપણે એસવાય વાળા છોકરા મળ્યા અને એમને એવું કીધું કે આ તો બકરી નથી, આ તો ગધેડું છે. એક વખત તો એમને માની લીધું કે ના છોકરાઓ સાચું બોલતા હતા. પછી આગળ ગયા, ફરતી પાછા બીજા આપણા છોકરાઓ ભેગા થઈને મળ્યા. જેમ કે આવા કે ને કેટલીક વખત કે અવાજ નથી આવતો, આવાજ એવી રીતે અડધો કલાક રહીને એવી રીતે. એટલે પછી આગળ ગયા તો આગળ બીજું આવું ટોળું બેઠું હતું, એમને આવું કહ્યું એટલે એમને વાતને ગણકારી નહીં આગળ ગયા. પછી ત્રીજી વખત, ચોથી વખત, પાંચમી વખત આવી વાત કરવામાં આવી એટલે એમને સ્વીકારી દીધું કે ના ભાઈ આ બધા સાચા બોલે છે, હું ખોટો છું. એટલે એમને જે બકરી હતી એ બકરી જંગલની અંદર છોડી દીધી અને ખાલી હાથે ઘરે આવ્યા. એટલે કોઈ વારંવાર એકની એક વસ્તુ રિપીટ કરે ને એવું નહીં સમજી લેવાનું કે સાચી છે, એ ખોટી પણ હોઈ શકે. પોતાની જાત પર વિશ્વાસ કરતો શીખવાનું. તો વનસ્પતિની ઊંચાઈ, બીજનો આકાર, કદ, સંખ્યા અને ફળ પણ સંખ્યાત્મક વિવિધતા દર્શાવતા હોય. આવા જનીનોના લક્ષણોનો ક્રમ એ જનીનોના વધારાની જોડની સંખ્યા ઉપર અસર કરતો હોય અથવા બધા જનીનોની સામૂહિક અસર થતી જોવા મળતી હોય. એટલે એવું કહી શકીએ આપણે કે દરેક જનીનની સંપૂર્ણ અસર, ઘણા પ્રભાવી જનીનોની અસર અને ઘણા લક્ષણો ક્રમશઃ વ્યક્ત થતા આપણને જોવા મળે. આને સંખ્યાત્મક આનુવંશિકતા અથવા તો બહુજનીનિક આનુવંશિકતા
કહીએ છીએ. આમાં સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ એવું પણ લઈ શકીએ, એક લાકડી આપણે લીધી હોય એક સળી, તો એને સહેલાઈથી તોડી નાખીએ છીએ યુનિટીની વાત કરીએ તો. જ્યારે એક કરતાં પ્લસ 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 એમાં સળીઓ ભેગી થતી જાય તો એને તોડવી મુશ્કેલ થાય છે. તેવી જ રીતે અહીંયા પણ જ્યારે એક કરતાં વધુ જનીનો ભેગા થાય કોઈ પણ લક્ષણ માટે, તો એ લક્ષણ વધુ સારી રીતે ત્યાં પ્રદર્શિત થઈ શકે છે અને પ્રભાવીપણું પોતાનું દર્શાવી શકે છે. એટલે ટૂંકમાં એવું કહી શકીએ, બે અથવા વધારે જુદી જોડ ધરાવતા કારકો, કારણ કે મેન્ડલે જનીન શબ્દ વાપર્યો જ નહોતો. જનીન શબ્દ કોને વાપર્યો હતો? જનીન શબ્દ કોને વાપર્યો હતો? તો બે અથવા વધારે જુદી જોડ ધરાવતા કારકો જેઓ સામૂહિક અસર ઉત્પન્ન કરતા હોય અને ઘણા સંખ્યાત્મક લક્ષણોનું નિર્માણ કરતા હોય એને આપણે બહુજનીનિક આનુવંશિકતા તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો હવે એના આપણે લક્ષણોની વાત કરીએ કે આ બહુજનીનિક આનુવંશિકતા આવા જનીનોથી કેવી રીતે પ્રદર્શિત થતી હોય. તો ભાગ લેતા દરેક જનીનોની અસર સમૂહમાં અથવા તો વધારાની અસર તરીકે હોય. એટલે કોઈ પણ એક જનીન પોતાનું લક્ષણ પ્રદર્શિત કરી શકશે નહીં, પણ એક કરતાં જ્યારે વધુ પ્રમાણમાં જનીનો ભેગા થશે ત્યારે સમૂહમાં એની અસર દેખાશે અને એ અસર એની સામૂહિક અસર તરીકે ઓળખાશે, પર્ટિક્યુલર એની પોતાની અસર તરીકે ઓળખાશે નહીં. શૃંખલામાં ભાગ લેતો દરેક જનીન સરખી અસર એમાં ઉપજાવતો જોવા મળે. એટલે સરખું શેરિંગ હોય, કોઈ 5% હોય તો દરેકનું 5% હોય, 20% હોય તો દરેકનું 20% આપણને જોવા મળતું હોય. આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રભાવીપણાનો ગુણધર્મ જોવા મળશે નહીં ક્યારેય, કારણ કે બધા જ ભેગા થઈ અને સંયુક્ત પોતાની અસર દર્શાવતા હોય છે. એ ઉપરાંત એપિસ્ટેટિસની વાત કરીએ તો જુદા જુદા સ્થાને એપિસ્ટેટિસ જનીનો પણ પોતાની અસર દર્શાવી શકશે નહીં. એપિસ્ટેટિસ એટલે શું? આપણે એફઆઈમાં આગળ આવ્યું હતું કે કોઈ પણ લક્ષણને દબાવો અથવા તો પ્રદર્શિત થવા દેવું નહીં, એવા જનીનો જે રહ્યા એને આપણે એપિસ્ટેટિક જનીનો તરીકે ઓળખતા હતા. તો એવી પણ અહીંયા અસર થઈ શકશે નહીં. એનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. પુરુષોના વાળ ખરી પડે છે, સ્ત્રીઓના વાળ ખરી પડતા નથી. શા માટે એવું થાય? તો એના માટેના જે જનીનો જવાબદાર છે એ એક્સ ક્રોમોઝોમ આવેલા હોય. તો સ્ત્રીઓની અંદર ડબલ એક્સ આવેલા છે, જ્યારે પુરુષની અંદર એક્સ અને વાય આવેલા છે. એટલે પુરુષોની અંદર વાળ ખરી પડતા હોય, જ્યારે સ્ત્રીઓની અંદર વાળ જલ્દીથી ખરી પડતા હોતા નથી. આ પણ એક એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ. પ્લસ આ પ્રક્રિયામાં સંલગ્નતા જોવા મળતી નથી. સંલગ્નતા એટલે શું? એકનું એક જનીન એકના એક લક્ષણો અથવા તો જનીનો વારસાગત પેઢી દર પેઢી ઉતરી આવવા, એ પણ આપણને અહીંયા જોવા મળશે નહીં. આ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારની પર્યાવરણની અસર નહિવત અથવા તો ગેરહાજર થતી જોવા મળતી હોય. તો આ એના બહુકારક જનીનોના આપણને લક્ષણો જોવા મળતા હતા. અને સૌથી પહેલું હવે એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે ઘઉંના કર્નલ કલરની આપણે વાત કરીએ તો ઘઉંના કર્નલ કલરની વાત કરીએ તો ઘઉંની અંદર ઘણા બધા કલર્સ એની અંદર જોવા મળતા હોય અને જાત જાતના આપણને તે આગળ દેખાતા હોય. નેટ ઉપર તમે સર્ચ કરશો તો પણ તમને આઈડિયા આવશે. તો અહીંયા આગળ એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે આપણને. ઘઉંના કર્નલ કલર્સની પણ વાત કરેલી છે. તો અહીંયા આગળ હું તમને એક ફોટો શો કરું છું અત્યારે, જેની અંદર તમે અલગ અલગ કલરના ઘઉંના દાણા જોઈ શકો છો, જેને બીજ પણ કહીએ છીએ અને ફળ પણ કહીએ છીએ. તો એ અલગ અલગ કલરના આપણને ત્યાં આગળ જોવા મળતા હોય. તો આના પર પ્રયોગ કર્યો હતો 1909ની અંદર. સ્વીડનના વૈજ્ઞાનિક હતા, વનસ્પતિ શાસ્ત્રી, જેમને પાછળથી જનીન શાસ્ત્રી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, એચ નેલ્સન. એલહિલ નામના વૈજ્ઞાનિકે આમના પર પ્રયોગ કર્યા હતા. એમને સૌથી પહેલા શું કર્યું? તો બહુજનીની આનુવંશિકતાની સૌ પ્રથમ સમજૂતી આપી અને સંકરણ કરાવ્યું. એમને સંકરણ કેવા બે કલર વચ્ચે કરાવ્યું? તો એકનું ઉપરનું આવરણ હતું ડાર્ક, જ્યારે બીજાનું આવરણ હતું વ્હાઇટ. તો આવા બેની વચ્ચે એમને સંકલન કરાવ્યું અને જે પેઢી મળી એને કહેવાય F1 પેઢી તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. કયા કયા બે કલર લેવાના? એક ડાર્ક અને એક બીજું હતું એ વ્હાઇટ. જે પેઢી મળશે એ કઈ પેઢી મળશે? તો F1. એ દરમિયાન F1 પેઢીની અંદર ડાર્ક અથવા તો વ્હાઇટ કલરની જગ્યાએ લાલ બીજ ઉત્પન્ન થયા બધા આ પ્રમાણે. પરંતુ પિતૃ પેઢીના લાલ બીજ અને સફેદ બીજ વચ્ચે ક્રોસ કરવામાં આવ્યું.
તો એના વચ્ચેના મધ્યસ્થી પ્રકારના બીજ ઉત્પન્ન થતા આપણને જોવા મળે. હવે જ્યારે F1 પેઢી એટલે કે લાલ બીજવાળા હતા એની વચ્ચે સ્વફલન કરાવતા એનું પરિણામ મળ્યું 1:4:6:4:1 પ્રમાણ મળ્યું. 5 સ્વરૂપો આપણને ત્યાં આગળ પ્રાપ્ત થાય છે ટોટલ 16 ની અંદરથી. તો અહીંયા તમને 1:4:6:4:1 ની અંદર ડાર્ક રેડ 1 મળ્યું જે પેરેન્ટ્સ હતું. 5 નંબરની અંદર તમને વ્હાઇટ બતાવ્યું એ પણ 1 મળ્યું એ પણ પેરેન્ટ્સ હતું. અને બંને વચ્ચેના મધ્યસ્થી એટલે કે મીડિયમ રેડ, આછા રેડ કલરના, ઇન્ટરમીડિયેટ, મધ્યસ્થી રેડ, 6 કલરના અને લાઇટ રેડ એટલે કે એકદમ આછા લાલ કલરના એવા 4 મળ્યા, અને મીડિયમ રેડ 4 મળ્યા, અને ઇન્ટરમીડિયેટ એટલે લાલ કલરના એવા 6 મળ્યા. તો આવી રીતે આપણને ટોટલ 16 પ્લાન્ટ આપણને ત્યાં આગળ પ્રાપ્ત થયા. તો અહીં આગળ F2 પેઢીની અંદર 1/16 એટલે કે ટોટલ 16 પ્રકારના બીજ ઉત્પન્ન થતા હતા. એમાં એક પ્રકારના પિતૃ પેઢી કરતા અત્યંત ડાર્ક કલર ધરાવતા હતા તેવું જાણવા મળ્યું, કારણ કે સંકરણ દરમિયાન 2 જોડ જનીનો લાલ રંજક દ્રવ્યનું નિયંત્રણ કરતા હોય. ધારો કે A અને B જનીનો લાલ રંગ માટે અને પ્રચ્છન્ન સ્મોલ a અને સ્મોલ b એ રંજક દ્રવ્યો ઉત્પન્ન કરતા હોય તો એની સંકરણની પ્રક્રિયા આપણને નીચે પ્રમાણે અહીંયા એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે તો એ પ્રમાણે આપણને જોવા મળશે. અહીંયા લાલ કલર જે એનો પ્રભાવી બતાવે છે, સફેદ કલર એનો પ્રચ્છન્ન બતાવે છે. તો અહીં આગળ લાલ કલર માટે AA, BB કેપિટલ કલર બતાવવામાં આવે છે, જ્યારે સફેદ માટે સ્મોલ a અને સ્મોલ b એ પ્રમાણે બતાવે છે. એમાંથી ગેમેટ બનાવીએ જન્યુ તો કેપિટલ A, કેપિટલ B, સ્મોલ a, સ્મોલ b, અને બંને વચ્ચે ફલનની ક્રિયા કરીએ આપણે તો કેપિટલ A, સ્મોલ a, કેપિટલ B અને સ્મોલ b. તો આ પ્રમાણે આપણને F1 પેઢી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. હવે F1 પેઢી હતી એની વચ્ચે સ્વફલન થવા દઈએ તો 4 પ્રકારના ગેમેટ બને, કેપિટલ AB, કેપિટલ A, સ્મોલ b. આવું આપણે F5માં કરતા હતા જો યાદ આવતું હોય તો. સ્મોલ a, કેપિટલ B, સ્મોલ a, સ્મોલ b. તો આમાં નર અને માદાના એવી રીતે જન્યુઓ પેદા થતા ઉત્પન્ન થતા જોવા મળતા, એટલે કે નરજન્યુ અને માદાજન્યુ આપણને ઉત્પન્ન થતા આપણને જોવા મળતા હોય. એ જ પ્રમાણે માદાના બતાવ્યા, અને એની વચ્ચે ફલનના અંતે અહીંયા આપણને 16 પ્રકારના અલગ અલગ ટાઈપના આપણને રિઝલ્ટ મળ્યા છે. તો આની અંદર જુઓ તો તમે ડાર્ક રેડ જેની અંદર 4 કેપિટલ સ્પેલ થતા હોય તો એવા બધા જ અહીંયા ડાર્ક રેડ છે. બધા બીજે ક્યાંય ડાર્ક રેડ દેખાય તમને એવી રીતે 4 કેપિટલ થતા હોય એવું તમને નહીં જોવા મળે. અહીં આગળ છેલ્લા ખાનાની અંદર 4 સ્મોલ છે, તે પ્રમાણે 4 સ્મોલ થઈ જતા હોય તો એ બધા જ હશે વ્હાઇટ કલરના આપણને જોવા મળશે. હવે 3 કેપિટલ થતા હોય તો એ મીડિયમ રેડવાળા હશે. તો આ બધા જ મીડિયમ રેડવાળા છે. અહીંયા પણ એક છે, 3 અહીંયા છે, 3 અહીંયા છે, પછી બીજા ક્યાં 3 દેખાય છે કેપિટલ એક અહીંયા છે, 1, 2, 3 અને 4 મળ્યા. તો એ જે 4 મળે 1, 2 અને 3 અને એક 4, તો આની અંદર 3 કેપિટલ લેટર છે અને એક સ્મોલ લેટર છે. તો આવી રીતે 4 કેપિટલ અને 3 સ્મોલ થતા હોય તે મીડિયમ રેડ આપણને જોવા મળતા. હવે ફક્ત 2 જ કેપિટલ વાળા આવ્યા હોય તેવા 2 કેપિટલ વાળા પહેલા ખાનામાં છેલ્લું, પછી બીજા ખાનાની અંદર જોઈએ તો 2 ઉપરના વચ્ચેના બંને, ત્રીજા ખાનાની અંદર વચ્ચેના બંને, ચોથા ખાનાની અંદર પહેલા નંબરનું અને ત્રીજા નંબરનું. તો આની અંદર 2 કેપિટલ લેટર આપણને જોવા મળે છે જે લાઇટ રેડ છે. અને છેલ્લું જે બાકી વધે આપણને જેની અંદર 1 કેપિટલ લેટર હોય એવા આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. તો હવે 1 કેપિટલ લેટર હોય તો એવા 1 કેપિટલ લેટર વાળાની અંદર આપણે એને લાઇટ રેડની અંદર એને સમાવેશ કરી અને બાકીના બધા જ વ્હાઇટની અંદર આપણે મૂકીએ છીએ, જેની અંદર બધા જ આપણને સ્મોલ આપણને લેટર્સ જોવા મળે છે. તો આ મળે છે આપણને F2 જનરેશન. એ જ પ્રમાણે S. નિલ્સને અનહિલે જે જનીનશાસ્ત્રી હતા એમને બીજા અન્ય સંકરણનો પ્રયોગ કર્યો જેની અંદર એમને 3 જોડ કર્નલ કલરમાં ભાગ લેતા હોય એવું એમને પુરવાર કર્યું. તેમને જુદી જુદી લાલ રંગ ધરાવતી ઘઉંની જાતિનો પ્રયોગ કર્યો અને એની અંદર એમને F2 પેઢીની અંદર 1/64 જેમ પેલામાં 16 મળતા હતા એવી રીતે આની અંદર સંતતિ 64ની સંખ્યામાં મળે છે 16ની જગ્યાએ.
જેની અંદર 1/64 પિતૃ પ્રમાણ કરતા અત્યંત ડાર્ક રંજક દ્રવ્યો ધરાવતા હતા એવું એમને શોધી કાઢ્યું એમના સંશોધનના અંતે. જેમાં એક 64 ની અંદરથી એક ડાર્ક હતું, એક હતું એ વ્હાઇટ હતું અને બાકીના 7 પ્રકારના અલગ અલગ કલર વાળા મળ્યા, જેની અંદર 6, 15, 20, 15 અને 6 એટલે એવું કહી શકીએ રેશિયો 1:6:15:20:15:6 અને 1. જો એનના ગુણાંકમાં 2 કે 3 જોડ કારકો ભાગ લેતા હોય તો તેમનું પ્રમાણ 1:4:6:4:1 મળવું જોઈએ, અથવા તો 1:6:15:20:15:6:1 એવું મળવું જોઈએ. તો અહીં આગળ એનું સ્ટેટિસ્ટિકના આધારે અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ પિરામિડ ટાઈપના આપેલું છે 1/2 પ્લસ 1/2 રેસ ટુ n, એટલે જેટલા જનીનો ભાગ લેતા હોય એટલા આપણે n મૂકવાના. તો અહીંયા 2 જોડ બહુરૂપી કારકો ભાગ લેતા હતા એટલે n અહીંયા 4 કર્યા છે, અને 3 જોડ ભાગ લેતા હોય તો અહીંયા n 6 કરવાના થાય આપણે. તો અહીંયા બાય નોમિકલ એક મોડલ આપેલું તમને a પ્લસ b, એટલે અહીંયા a ની જગ્યાએ આપણે xx કરવાના અને b ની જગ્યાએ yy કરવાના. એના પર n એટલે કે જેટલા જનીનો ભાગ લેતા હોય એના એટલા આપણે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય કરવાના. તો અહીંયા આગળ 1/2 પ્લસ 1/2 એટલે કે 1, એટલે કે 1:1 પાસ્કલના સિદ્ધાંત પ્રમાણે. આગળ આપણે એફઆઈમાં પણ આવી ગયું હતું, આ પાસ્કલનો નિયમ છે એકચ્યુઅલી. 1:1 ની અંદર 9 ઉમેરાય તો અહીંયા 1, આ બંનેનો સરવાળો કરી એટલે 2 થઈ જાય અને અહીંયા પાછું 1 પડ્યું. એવી રીતે આને 1 ને 1 જ રવા દઈએ. 1 અને 2 નો સરવાળો કરશું આપણે એટલે આપણને 3 મળશે. આ બંનેનો સરવાળો કરશું એટલે આપણને 3 મળશે અને ફરતી પાછું 1 નું 1 રહેશે. અહીં આગળ 1 જ રહેશે. 3 અને 1 નો સરવાળો કરીએ એટલે 4 થાય. 3 3 નો સરવાળો કરીએ એટલે 6 થાય. 3 1 નો સરવાળો કરીએ એટલે 4 થાય અને ફરતી પાછા 1 જ રહે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા 1 અને 4 બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે 5 થઈ જાય. 4 અને 6 નો કરીએ એટલે 10 થઈ જાય. 6 4 નો કરીએ એટલે 10 થઈ જાય. 4 અને 1 નો કરીએ એટલે 5 થાય અને 1. એ જ પ્રમાણે અહીંયા કન્ટિન્યુ આપણને આ પ્રમાણે રેશિયો આપણને થતો જોવા મળતો હોય. તો આ પ્રમાણે અહીંયા આપણને આ પ્રક્રિયા થતી હતી. તો આ આપણે એક કરેક્ટર જોયું આપણે અત્યારે. હવે આની અંદર કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો તમારે મને વોટ્સઅપની અંદર અથવા તો ફોન કરીને પૂછી લેવાનું. આની અંદર કંઈ પણ મૂંઝવવાનું હોય તો, અને જેને પણ અવાજ ના આવ્યો હોય, ન સંભળાવાનું હોય, એના માટે હું યુટ્યુબ પર અત્યારે અપલોડ કરું છું વિડીયો, તો એ તમે જોઈ લેજો. પેલા આજે તમે વાતો કરતા હતા, જેમ ચાલુ છે જો તમે અંદર જબરજસ્ત વાતો કરતા આપણે નીકળી કર્યા વગર. હવે જો યુટ્યુબ પર લોડ કરો તમે લમણાજી.